मॉर्निंग एवरीवन पुणी थे आपण समस्त को आदित्य एकेडमिक यूट्यूब चैनल को मु स्वागत करुच्ची। आज क्लास आम आज पढ़ा +3 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमिस्टर 1 कोर पेपर 1 रही आपणकर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जहाँकि राजनीति सिद्धांत बोध बोली कहुए। ठीक अच्छे ताहले आम डेरी नक आज क्लासटा को आरंभ करदे। आसतु पढ़ा जाना और बुझा राजनीति सिद्धांत बोध। यही वीडियो रे आम आलोचना करबा यूनिट 1 रो राजनैतिक तथ्यर विस्तृत विवरणी और यार आभिमुख्य गुड़ी को आम आलोचना करबा। ठीक अच्छे देखंतु आपणकर स्क्रीन सामने राजनीतिर विस्तृत विवरणी प्रदान करने सहित मूल विषयर अनुशीलन अनुध्यान गवेषणा विचार और भावधारा को राजनैतिक तथ्य बोली कहुए। राजनैतिक तथ्य कहले आम साधारणतः राजनीतिर जो विस्तृत विवरणी प्रदान करने सहित जो मूल विषय अच्छी तार अनुशीलन अनुध्यान गवेषणा विचार इत्यादि जो भावधारा अच्छी से समस्त को आम राजनैतिक तथ्य बोली कही था। ठीक अच्छे यार उद्यम फल सामाजिक व्यवस्था थिबा कुसंस्कार एवं दोष दुर्बलता को दूर करा जाई एक नूतन भावधारा सृष्टि करा जाई थाए। आउ यार जो राजनैतिक तथ्यर विभिन्न जो भावधारा अच्छी बुझीपारे ना तार उद्यम फल तार प्रचेषा फल जेते भी आमर सामाजिक व्यवस्था रे थिबा कुसंस्कार हो कि तार जेते भी दोष दुर्बलता अच्छी से सब को आम दूर करी एक नूतन भावधारा सृष्टि करिपरिबा। यह आदर्शवाद विश्वास मूल्यबोध को गुरुत्व दे लोकमानंकु शासन कार्य अंशग्रहण करने को सुजोग दिए। और ये राजनीति विज्ञान बा राजनीतिक तथ्य जो अच्छी यह साधारणतः आदर्शवाद विश्वास एवं मूल्यबोध उपर गुरुत्व देवा सहित लोकमानंकु विभिन्न प्रकार शासन कार्य अंशग्रहण करिवार गोटे गोटे सुजोग देई थाए। राजनैतिक गति प्रवाह को श्रृंखलित करी राजनैतिक अनुष्ठान मानकर कार्यधारा को प्रभावित करि थाए। और यह साधारणतः जिते भी राजनैतिक अनुष्ठान गुड़िक अच्छी से राजनैतिक अनुष्ठान गुड़िकर कार्यधारा को मध्य प्रभावित करि थाए। कारण यह राजनैतिक गति जो प्रवाह अच्छी ताकू श्रृंखलित करि थाए। आउ राजनैतिक तथ्यर परिसर संपर्कर सबु दिग को विस्तारित तथा परिवर्धित करि थाए। यह जो परिसर अच्छी राजनैतिक संपर्कर प्रत्येक दिग को विस्तारित करने सहित परिवर्धित करि थाए। राजनैतिक तथ्य राष्ट्र सरकार राजनैतिक अनुष्ठान मानकर वास्तव रूपरेख को रूपायन करी एथिरे अन्य गोष्ठी मानकर प्रभाव और अवदान को सूचित करि थाए। जो राजनैतिक तथ्य अच्छी ताहा राष्ट्र सरकार राजनैतिक अनुष्ठान मानकर वास्तव रूपरेख को रूपायन करने सहित एथिरे अन्य जो गोष्ठी मानकर प्रभाव अच्छी बा अवदान अच्छी ताको सूचित करि थाए। देखिबा प्राचीन कालरू आरंभ होइथिबा एही विषय समयर परिवर्तन सहित ताल देई देश गठन और मानवीय जीवन प्रक्रियार एक अद्भुतपूर्व अवदान जारी रखिछि। यह प्राचीन व आवाहन कालरू आरंभ होइछि एवं एही विषय समयर परिवर्तन सहित ताल देइकि विभिन्न देश गठन मानवीय जीवन प्रक्रियार एक अद्भुतपूर्व अवदान ये जारी रखिछि। सेहीपरि एथिरे जो दार्शनिक माने अछंती से दार्शनिक मानक मध्य प्लाटो अरिस्टोटल मैकियाभेली हबस लकंग ठार आरंभ करी आधुनिक युग पर्यंत अर्थात व्यावहारिक ऐतिहासिक वैज्ञानिक विश्लेषण करी विषय वस्तुर मर्यादा को वृद्धि प्राप्त करिछि। एथिला आपणकर जो राजनैतिक तथ्य अर्थ एवं विभिन्न दृष्टिकोण गुड़ी को आम आलोचना कली। ठीक अच्छे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଏହି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ୍ଲାସିକାଲ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିବରାଲ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି, ଉଦାରବାଦ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବିହେଭିଅରାଲ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟବହାରବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ରହିଛି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସାମୟିକ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଠାରେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା'ର ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ପଢ଼ିକି ବୁଝିବା ଓ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ଲାସିକାଲ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ବା କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀସ ନଗର ରାଜ୍ୟର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ ନିଜର ଲେଖନୀ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଆଦର୍ଶବାଦର ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ବା ତା'ର ଅଧ୍ୟୟନର ଆରମ୍ଭ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀକ ନଗର ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରୀକ ଦେଶର ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ବା ଦାର୍ଶନିକ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଏବଂ ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ଗୁରୁ ପ୍ଲାଟୋ, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଗୁରୁ ସକ୍ରେଟିସ୍, ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଖନୀ ଅଛି ତାଙ୍କ ଲିଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ଆଦର୍ଶବାଦର ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ରିପବ୍ଲିକ୍, ଦ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ଯେ ରହିଛି। ଦ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ରହିଛି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର। ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର, ଏହି ଦୁଇଟି ବହିର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟାଦ ଇଟାଲୀର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ମେକିଆଭେଲି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଦ ପ୍ରିନ୍ସକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଏବଂ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ମେକିଆଭେଲି ଇଟାଲୀର, ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଦ ପ୍ରିନ୍ସକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହା ଧର୍ମଧାରା ଓ ରାଜନୀତିର ପୃଥକୀକରଣ କରି ସେ ଏକ ନୂତନ ବିଚାରଧାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ବା ରାଜନୀତିରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଧର୍ମଧାରା ଓ ରାଜନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୃଥକ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ରହିଥିଲା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଓ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ମାକିଆଭେଲି, ସେ ରାଜନୀତିରୁ ଧର୍ମଧାରାକୁ ସେ ପୃଥକ କରିକି ସେ ଏକ ନୂତନ ବିଚାରଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡର ଦାର୍ଶନିକ ହବସ୍, ଲକ୍ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ସେମାନେ ଆଗେଇ ନେଇ ମାନବବାଦ ଓ ବାସ୍ତବବାଦ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ରୁସୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ବୋଲି କହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବୀଜ ବପନ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି ରୁସୋ, ସେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ବୋଲି କହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସେ ଏକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏକ ବୀଜ ବୁଣିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ କ'ଣ କଲେ, ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ କ୍ଷମତା ପୃଥକୀକରଣ ନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର କର୍ମଧାରାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣର ଜନକ ବା ପାୱାର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନର ଫାଦର ଅଫ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯିଏକି ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ଷମତାର ଯେଉଁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଅଛି ତା'ର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। ସେ କ୍ଷମତାକୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନ ହୋଇ
क्षमता प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येकଙ୍କର ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିବା କଥା ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ କହିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଓ କୁସୁମିତ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଉଦାରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଲିବେରାଲ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ରୂପରେଖରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଆଧୁନିକତାବାଦର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଓ ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଏବଂ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ରୂପରେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କଲା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହେଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ଆଧୁନିକତାବାଦର ପ୍ରଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ବିଶ୍ୱ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ତା ଉପରେ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ନୂତନ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ତାହା ବିଶ୍ୱ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା। ଏହି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ଅଧିକାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଜନମଙ୍ଗଳ, ନୀତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଇତ୍ୟାଦି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଉପରୋକ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ମୁକ୍ତ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯେଉଁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଅଧିକାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଜନମଙ୍ଗଳ, ନୀତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଇତ୍ୟାଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଉପରୋକ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଉଦାରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହାର ବିଚାରଧାରାକୁ ବିରୋଧ କଲା, ତାହା ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେଉଁ ଉଦାରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ବିରାଟ ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ବିଚାରଧାରାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ସେହି ବିଚାରଧାରା ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି। ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ଏହି ବିଚାରଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସେ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଦାସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଧନିକ ଓ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଦାସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁସ୍ତକର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ବିପ୍ଳବ, ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ, ବସ୍ତୁବାଦ ଆଦି ବିଷୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ତଥା ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟତା ଅଛି, ଅସମାନତା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ବିପ୍ଳବ, ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ, ବସ୍ତୁବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ତଥା ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପଦଚିହ୍ନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟବହାରିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବିହେଭିଅରାଲ
पॉलिटिकल थ्योरी वर्तमान आलोचना करिबा। ठीक अछि। विंश शताब्दी मध्यभागर अर्थात ठीक द्वितीय विश्वयुद्ध पर पारंपरिक तथ्यर धारा को विरोध करागला। राजनैतिक तथ्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण गवेषणा करी वास्तव व्यवहार को गुरुत्व दिगला। मनुष्यर व्यवहार राजनीति सहित ताहार संपर्क, राजनीति रे गोष्ठीर प्रभाव, क्षमता, कर्तृत्व, वैधता, बुद्धिजीविकार व्यवहार प्रभाव, सामाजिकीकरण, राजनैतिक विकास, आधुनिकीकरण आदि को अधिक गुरुत्व दिगला। व्यावहारिक बाद आम कहीपर व्यावहारिक वैज्ञानिक तथ्य यह विंश शताब्दीर मध्यभागर अर्थात ठीक द्वितीय विश्वयुद्ध पर पारंपरिक तथ्यर धारा को यह विरोध करके यार सृष्टि होता। राजनैतिक तथ्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण गवेषणा करिकी वास्तव व्यवहार को गुरुत्व देइथिला। एही तथ्य मनुष्यर व्यवहार राजनीति सहित ताहार संपर्क, राजनीति रे गोष्ठीर प्रभाव, क्षमता, कर्तृत्व, वैधता, बुद्धिजीविकार व्यवहार प्रभाव, सामाजिकीकरण, राजनैतिक विकास, आधुनिकीकरण इत्यादि को अधिक मात्रा रे गुरुत्व देइथिला व्यावहारिक वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक अनुशीलन माध्यम राजनीति विज्ञान को एक वास्तव विज्ञान परिसर अंतर्भुक्त करने प्रचेषा बलवत्तर है। आउ ये जो व्यावहारिक वैज्ञानिक तथ्य द्वारा राजनीति विज्ञान को एक वास्तव विज्ञान परिसर अंतर्भुक्त करने प्रचेषा करागला। सेमाने मूल्यबोध भित्तिक राजनैतिक तथ्य को खंडन करी वास्तव दिग प्रति मत पोषण पक्षपाती थिले। आ साधारणतः जेते भी व्यावहारिक वैज्ञानिक तथ्यवादी माने थिले सेमाने साधारणतः मूल्यबोध भित्तिक राजनैतिक तथ्य को खंडन करिकी वास्तव दिग प्रति तांकर मत पोषण बा पक्षपाती थिले। वर्तमान पढ़िबा सम्मिलित राजनैतिक तथ्य। समसामयिक बा सम्मिलित गोष्ठी जो माने कि प्राचीन और नूतनर समीकरण पाई आगे आसिले। समसामयिक बा सम्मिलित गोष्ठी जो माने कि प्राचीन और नूतनर समीकरण पाई आगे आसिले सेमाने उभय वैज्ञानिक और प्राचीनतार आवश्यकता को गुरुत्व देले। साधारणतः ये जो सम्मिलित राजनीतिक तथ्यवादी माने उभय वैज्ञानिक और प्राचीनतार जो आवश्यकता अच्छी ता उपरे एमाने गुरुत्व प्रदान कले। मूल्यबोध आदर्श को गुरुत्व दिया सहित नूतन तथ्यर प्रभाव को स्वीकार कले। निष्पत्ति ग्रहण नीति संरचना, राजनैतिक अंशग्रहण, भोटर व्यवहार, नेतृत्व सृष्टि, सामाजिकीकरण को नैतिकता और आदर्श सहित समापन करने को एथिरे प्रयास करागला। आउ एथिरे कौन करागला देखिबा स्वतंत्रता, न्याय, समानता और भातृत्व को आधुनिकतावाद दूरे रखा जाई पारिब नाही बोली एमाने मत दियंती। एणु वर्तमान समस्या यथा मानव अधिकार, परिवेश संतुलन, नारीवाद, आतंकवाद, जगतीकरण एवं समानता, स्वतंत्रता, न्याय को आधार करी यह प्रतिफलित हेउछि। शेषरे राजनीतिक तथ्य संपर्क में यही सिद्धांत दि जाइपारे जे यार मूल विषय को आधार करी एथिरे जो परिवर्तन अणा जाइछि ताहा स्वागतयोग्य, प्रणिधानयोग्य एवं मानव समाज पई एकांत उपयोग्य। गोटे सामाजिक विज्ञान को सामाजिक दृष्टिकोण विचार करने सबु समय पई उपादेय अटे। एथिला फर्स्ट यूनिट्र आम आलोचना कले राजनीति विज्ञान बा राजनैतिक तथ्य संबंध रे आम विस्तीर्ण भाव में आलोचना कर सारीचे। ठीक अच्छे मु आशा करिछि आपण को ये वीडियोटी यदि भल लगी थाई पारे ताहले वीडियोटी को लाइक एवं शेयर करेंगे। पुणी थे रिक्वेस्ट कर रोची आपण पाखरे जे आदित्य एकेडमिक यूट्यूब चैनल रे अधिक रु अधिक छात्र छात्री की जमीती जोड़ी हो पारे से चैनल टी को सब्सक्राइब करवा है। धन्यवाद।